하나님, 오늘도 주일을 맞이해서 나아갈 때 주의 성령 함께하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 아버지께 영광 돌리게 하시옵소서. 감사하며 우리 주 예수 그리스도로 되시리라. 아멘. I will look for on my His spirit and truth, pouring out the oil as my worship to you. In surrender I must give my every part, to receive this sacrifice of a broken heart. Jesus, what can I give? What can I bring to so faithful friend, to so loving like you? Savior, what can be said? What can be sung as your precious name for the things you have done? Oh, my words could not tell, not even in part of the depth of love that is so mighty thankful heart. You deserve my every breath, for you've paid a great cost, giving up your life today. Every death on the cross, you took all my shame, you defeated my sin, open up the gates of hell, back on me. Jesus, what can I give? What can I bring to so faithful friend, to so loving like you? Savior, what can be said? What can be sung as a praise of your name for the thing you have done? Oh, my words could not tell, not even in part, of the depth of love that is so, but is thankful. For of my life, in spirit and truth, pouring out the oil of love as my worship to you. Surrender I must give my every part, lost is the sacrifice of a broken heart. Merciful Savior, precious Redeemer and friend, who I thought never could rescue the souls of men. Oh, you rescued the souls of men. Comfort of keeper, Spirit we long to embrace. You offer home when the hearts hopelessly lost away. Only hopelessly lost away. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and
grace, her soul rests on God. Oh, her soul rests on God. Almighty infinite Father, faithfully loving your heart, here in our weakness you find us, falling before your throne. Oh, falling before your throne. You are the one that we hold. You are the one that we hold. You give the healing and grace. Our soul rests on God. Oh, our soul rests on God. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our soul rests on. Oh, our soul rests on. Shine as so bright that you saw in your heart as you offer on your life. And now the lost be welcomed home by the same melody. L'odeur des jours. And now hearts beneath a fire consuming for your son, holy name. And with no heavenly you are King. We love you, Lord. We worship you. You are our God. You are our King. You asked your Son to carry this heavy cross.
chose lost, now stands with you. I give my life to all this. The love of Christ, the Savior King. 사랑하는 그 이름 예수, 복된 예수, 음악 같도다. 예수, 복된 예수, 귀하다 그의 힘. 갈고리 선의 허리, 귀한 생명 버리셨네. 예수, 복된 예수, 밤에 계신 그의 예수, 복된 예수, 내 눈에 비춰주시네. 예수, 복된 예수, 귀한 그의 이름. 갈고리 산에 어린 귀한 생명 버리셨네. 예수, 복된 예수. 예수, 복된 예수, 널 구원하신 그 이름. 예수, 복된 예수, 귀하다 그의 이름. 갈고리 산에 어린 귀한 생명 버리셨네. 예수, 복된 예수. 주님 예수, 나의 동산 속에 동역하는 아침 햇살 가득 안고 활짝 피는 백합 같아. 그 안에서 이 생명도 피어나는 꽃들이라. 그 하나님이 뽑아준 주의 대한 발길이 은혜로운 사랑으로 하늘 평안 내리소서. 주님 예수, 나의 동산 내 맘속에 동요하는 아침 햇살 가득 안고 같아. 그 안에서 이 생명도 양생도 되겠어요. 하나님
주의 재단 싸우리 외로운 사랑으로 하늘 평안 내리소서. 주님 예수 나의 동상 내 맘속에 동요하는 아침 햇살 가득 안고 피어나는 한계 같아 그 안에서 이 생명도 밝은 유언 되겠어요. 주 안에 이 영혼 바쳐 주의 재단 향내리 은혜로운 사랑으로 하늘 평안 내리소서. 은혜로운 사랑으로 하늘 평안 내리소서. 나아갑니다. 우리 윤학함 주님 너무도 잘 아시죠. 부족하고 더럽고 추하고 악하고. 그러나 우리가 우리 주 예수 그리스도의 희생을 의지할 때 하나님이 불쌍히 줄 믿습니다. 그 주님 앞에 우리의 죄와 허물을 지고 나가며 또 우리 자녀들과 또 형제들과 친구들과 친척들과 나라와 민족들, 캐나다와 대한민국, 전 세계를 위해서 우리가 주 앞에 나가기를 원합니다. 같이 우리 주여 삼청으로 기도하겠습니다. 주여, 주여, 주여. 불쌍여 주시옵소서. 연약합니다. 부족합니다. 주여 더럽고 추하기 짝이 없습니다. 갑니다. 오직 우리 주 예수 그리스도의 흐르신 불을 자며 그 대속에 충만을 자며 나아가오니 거룩하시고 영원하신 아버지 받으시옵소서. 아버지 예배와 찬양이 상달되게 하여 주시옵기 원합니다. 아버지 주님 앞에 아버지 하늘 저녁 제세 분야같이 되게 하시옵소서. 아버지 아픈 날에 살고 있습니다. 힘이 없고 패역한 세대 가운데 살고 있습니다. 아버지 불쌍히 주시옵소서. 하나님이여 우리 모든 이런 것이 아버지인데 아버지 감사하지 않는 세대 가운데 살고 있습니다. 불쌍히 주시옵소서. 그 죄악과 허물을 집어나가기를 원합니다. 주여 받아주시옵소서. 우리 자녀들의 죄입니다. 형제들의 죄입니다. 친구과 친척들의 죄입니다. 아버지 나라 민족들 아버지 물려드립니다. 받아 주시옵소서. 캐나다 미국을 받아 주셔서 많은 악법들이 제정되었습니다. 아버지 폐지가 되게 하시옵소서. 하나님을 대적하는 폐역한 법들 폐지가 되게 하시옵소서. 동성연애에 관한 법과 아버지 하나님이여 낙태에 대한 법들이 다 폐지가 되어지게 하여 주셔서 이 땅과 이 민족이 아버지 멸절로 나가지 않게 해주시옵기를 불쌍히 주시옵소서. 우크라이나 전쟁 소리로 듭니다. 평안을 허락하여 주시옵소서. 아버지 주 예수의 복이 다시 한번 주
예수의 복음이 증거되게 하여 주시옵기 원합니다. 다시 한번 주 예수의 복음이 증거되게 하여 주시옵소서. 아버지여 밀과 카나다에 증거되게 하시고 유럽에 증거되게 하여 주시옵시고 주여 역사하여 주시옵소서. 주여 역사하여 주시옵소서. 주여 대한민국에서 기도하오니 아버지 그 땅을 아버지 받아 주시옵소서. 그 땅을 받아 주시옵소서. 이 마지막 때 아버지 복음의 사명 감당하게 하여 주시옵소서. 아버지여 북한을 향해서 중국 향해서 몽골 향해서 복음 들고 나기를 원합니다. 아버지 받아 주시옵소서. 만오등과 거짓과 기만이 아버지 하나님여 넘쳐나고 있습니다. 제하시옵소서. 백성들이 깨달아서 아버지 하나님 나라를 새롭게 하는데 아버지 뛰쳐나가게 하여 주시옵기 원합니다. 하나님께 나게 하여 주시옵소서. 이리 와야 정강 목사를 보내시지 않았습니까? 귀한 종을 들어 주시옵소서. 연약하여 아니었습니다. 그러나 주의 긍휼로 가져 주시고 종을 붙들어 주셔서 이를 아버지 온전히 수행할 수 있도록 주여 은혜를 풀어 주시옵소서. 또한 귀한 종들 사랑되는 기억하여 주시옵소서. 또한 북도 없이 나라 민족을 위하여 복음을 위하여 기도하는 자들이 있습니다. 아버지 들어주시옵소서. 기도하다 쓰러진 자들도 아버지 기억하여 주옵기 원합니다. 아버지 역사하여 주시옵소서. 일본과 모든 나라들 올려드립니다. 아버지 특별히 아버지 일루미나티 아프리메스를 통한 역사는 악한 아버지 마귀의 세력들을 위하여 기도하오니 주의 가운 모든 자들의 악한 놈과 파쇄가 되게 하여 주시옵소서. 예수의 명언이 파쇄가 될지어다. 예수의 명언이 파쇄가 될지어다. 예수의 명언이 파쇄가 될지어다. 예수의 명언이 파쇄가 될지어다. 하나님의 불쌍히 주셔서 이 마지막 때에 복음이 증거되게 하시옵소서. 삼성자 성전은 아버지 주의 백성을 통하여 복음이 증거되게 하여 주시옵기 원합니다. 주여 역사하여 주시옵소서. 주여 역사하여 주시옵소서. 십자가 섰으 주가 고난을 당한 험한 십자가 내가 사랑하는 주가 보혈을 흘리밀세 주 승리를 얻기까지 주의 십자가 사랑하리 빛난 멸류가 바뀌까지 험한 십자가 붙들게 멸시함을 받는 주의 십자가 나의 마음이 울리도다. 어린 양이 험한 십자가 지셔도다. 주 승리를 얻기까지 주의 십자가 사랑하리
멸류관 받기까지 험한 십자가 붙들게 십자가 주가 흘린 피로 있는 마음으로 바라보니 나를 용서하고 내 죄 사하시라 주가 흘리신 보혈일세 승리를 얻기까지 주의 십자가 사랑하리 빛난 멸류관 받기까지 험한 십자가 붙들게 멸류관 받기까지 험한 십자가 험한 십자가 붙들게 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오니 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 낳으시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시고 하늘로서 전능하신 하늘 편한 자 계시다. 저로서 산자와 죽은 자를 심판하는 곳이라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 설교하는 것과 죄를 사하시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 종료주일로 주님을 섬깁니다. 같이 기도하시겠습니다. 시온에 따라 크게 기뻐할지어다. 예루살렘에 따라 즐거이 부를지어다. 보라 내 왕이 내게 임하나니 그는 공의로우며 구원 베풀며 겸손하여서 나귀를 타나니 나귀의 작은 것 곧 나귀 새끼이니라. 내가 에브라임의 병거와 예루살렘의 말을 끊겠고 전쟁하는 활도 끊으리니 그가 이방 사람에게 화평을 전할 것이요 그의 정권은 바다에서 바다까지 이르고 유브라데 강에서 땅 끝까지 이르리라. 앞에서 가고 뒤에서 따른 무리가 소리질러 가로되 호산나 다윗의 자손이여 찬송하리로다. 주의 이름으로 오시는 이여 가장 높은 곳에서 호산나 하더라. 아멘. 오늘 예배를 위해서 우리 오늘 김영 사모님이 기도를 하시는데 제가 하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 우리가 주 앞에 나갈 때 연약한 모습으로 부족한 모습으로 나아가나 하나님 아버지의 말씀은 사랑과 국민하신 가운데
아버지 우리를 씻겨주시고 사하시고 온전케 하시는 은혜를 감사드립니다. 지난 한 주도 믿음으로 살지 못하고 성령으로 살지 못하고 육신에 매여서 아버지 어리석게 살다가 주의 영광 가져다가 주 앞에 나왔사오니 아버지여 용서하여 주셨기 원합니다. 아버지 우리가 빛과 소금을 사명 감당하지 못하였사오니 용서하여 주시옵소서. 은혜 가운데 다시 회복되게 하여 주시고 온전한 가운데 처음 사랑 가운데 진실한 가운데 주님을 섬기게 하여 주시기 간절히 바랍니다. 우리가 게으르고 나태하며 아버지 허랑방탕한 가운데 오도 아버지 무수한 영혼이 많이 가고 있습니다. 떡이 없는 기근이 아니라 아버지 말씀 없는 기근이 마였사오니 아버지여 어찌하겠나이까. 그들의 심령이 심히 공고하고 아버지 땅이 심히 황폐합니다. 온갖 죄악으로 전쟁으로 아버지 고통 가운데 있는 이 땅입니다. 아버지 올려드리니 받아 주시옵소서. 아직도 마지막 추수하시는 주님을 믿습니다. 아버지 고통당하는 많은 민족과 많은 나라들 가운데 아버지의 구원을 허락하여 주시옵소서. 우크라이나를 기억하여 주시옵소서. 전쟁이 쉬게 하시옵소서. 아버지 터키의 아버지 치는 많은 고통당하는 아버지 백성들 가운데 복음이 증거되어지게 하여 주옵기 원합니다. 아버지 하나님이시여 모든 악한 마귀의 역사를 파쇄하여 주시옵소서. 아버지 하나님 캐나다 미국의 아버지 모든 악한 법들이 아버지 폐지가 되게 하여 주시옵소서. 이런 악법들로 말미암아 주의 진노를 우리가 불러들고 있습니다. 아버지 동성연애법과 아버지 하나님이시여 또한 아버지 하나님 낙태법 아버지 다 폐지가 되게 하시옵소서. 위정자들이 깨닫게 하여 주셔서 악한 마귀에 쓰임받지 않게 하여 주셨기 원합니다. 아버지 한국을 기억하여 주시옵시고 이 마지막 때의 복음 증거의 삶을 감당하는 나라 민족이 되어지게 하여 주셨기 원합니다. 정광 목사 귀한 종을 세우셨사오니 아버지 주님 오늘도 자기를 돌아보지 않으며 치료하여 전심으로 부르짖고 있는 가운데 있사오니 종과 함께 하실 주님 붙들어 주셔서 나라 회복의 사명을 감당하게 하여 주셨기 원합니다. 종의 헌신과 희생을 통하여서 윤석열 대통령을 지켜서 세우셨습니다. 죽어가는 땅에 아버지 소망을 주셨습니다. 귀한 종을 붙들어 주셔서 아버지 다시 한번 나라의 공의와 정직이 회복되게 하여 주셨기 원합니다. 귀한 종에게 지혜를 더하여 주시고 돕는 성길을 더하여 주셔서 모든 악한 마귀 어둠의 그런 모든 악한 도모들을 아버지 파쇄하는 귀한 종으로 세워주셨기 간절히 바랍니다. 아버지 하나님의 산성기를 기억하여 주셔서 아버지 하나님이 마지막 때 서만하게처럼 아버지 복음을 증가하는 교회가 되게 하시고 죽도록 춤사는 교회가 되게 하여 주시옵시고 주께서 붙여진 모든 양떼들이 함께 섬기는 아버지 은혜를 베풀어 주시옵기 간절히 바랍니다. 자녀들을 기억하여 주시옵소서. 아버지 마음 원이로 내 육신에 약하여 아버지 부모들의 허물과 아버지 하나님의 잘못을 통하여 아버지들이 아버지 마음이 떠났습니까? 다시 돌아오게 하여 주시고 예수 앞에 무릎 꿇는 저들이 될 수 있도록 아버지 은혜를 베풀어 주시옵기 간절히 바랍니다. 육신에 약한 자 올려드립니다. 그들을 만져 주시옵소서. 김기석 장로를 기억하여 주시고 애들을 기억하여 주시고 그 외에도 아버지 한국에 나가는 박인석 전도사를 기억하여 주시옵소서. 아버지 이곳에 오자 하는 아버지 하나님의 가정을 기억하여 주셔서 모든 일 형통한 가운데 영광 돌리게 하여 주시옵기 모두 시청과 주의 성령께 함께 할 줄 믿사오니 주 예수 그리스도로 기도했사옵나이다. 아멘. 새하늘과 새 땅이라는 말씀으로 하나님 말씀을 증거하겠습니다. 오늘 말씀은 계시록 21장 1절에서 8절까지입니다. 또 내가 새하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않더라. 또 내가 보매 거룩한 성 새 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그 예배한 것이 신부가
남편을 위하여 단장한 것 같더라. 내가 들으니 보좌에서 큰 음성이 나서 가로되 보라 하늘 장막이 사람들과 함께 있음에 하나님이 저희와 함께 거하시리니 저희는 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 저희와 함께 계셔서 모든 눈물을 군에서 씻기심에 다시 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 전 것들이 다 지나갔습니다. 보좌 앉으신 이가 가라사대 보라 내가 만물을 새롭게 하노니 하시고 또 가라사대 이 말은 신실하고 참되니 기록하라 하시고 또 내게 말씀하시되 이로도다 나는 알파 오메가요 처음과 나중이라 내가 생명수 샘물로 목마른 자의 값없이 주리니 이기는 자는 이것들을 유업으로 얻으리라. 나는 저의 하나님이 되고 그는 내 아들이 되리라. 그러나 두려워하는 자들과 믿지 아니하는 자들과 흉악한 자들과 살인자들과 행운자들과 모든 거짓말하는 자들은 불과 영으로 타는 것에 참여하리니 이것이 둘째 사망이다. 아멘. 주의 말씀이었습니다. 드디어 우리가 거룩한 성 새하늘과 새 땅에 들어갑니다. 오늘 본문의 말씀은 이 성에 들어가기 전은 준비가 필요하다 그렇게 말씀하시는 것이죠. 준비가 필요하다. 두 가지 길이 있습니다. 그냥 죽으면 끝이라는 그런 길이 있습니다. 많은 사람들이 그 길을 걸어가고 있습니다. 잠시 잠깐의 즐거움과 기쁨이 있지만은 근본적인 소망이 없기 때문에 터덜터덜 걸어갑니다. 어디로 가는지도 모르고 가는 것이죠. 진정한 그 벅차오르는 기쁨, 소망, 감사가 없는 것이죠. 전용대라는 복음성가 가수를 여러분 기억하실 것입니다. 이용이라는 그 가명으로 아마 나오신 것 같은데 잊혀진 계절이라는 그런 곡 쓰셨죠. 굉장히 가사가 좋은 곡인데 이분 직접 작사 작곡해서 불러서 크게 히트가 됐죠. 오래전에 그 얘기죠. 최근에 제가 이렇게 보면서 윤석정 목사님이 담임하시는 연세중앙교회 거기서 찬양을 부르시더라고요. 여전히 목소리가 얼마나 좋은지. 근데 지금 목사님이 되셨는데 많이 아프신가 봐요. 암으로. 근데 찬양이 굉장히 은혜가 됐습니다. 천국 가게 해달라는 그런 찬양인데 세상을 향해서 많은 돈과 명예를 얻고 즐거움을 맛보았지만은 하나님의 그 예비된 연단 가운데 돌아서서 이제는 하나님을 섬기는 그 모습을 보고 있습니다. 이제는 하늘을 향해서 나가는 그런 귀한 신앙으로 세워진 모습을 보면서 비록 암으로 고통이 있다 할지라도 그 얼굴에는 평안과 기쁨이 넘쳐났습니다. 이것이 준비된 무엇이라고 볼 수가 있겠죠. 우리 모두가 그렇게 준비되어야 될 줄 믿습니다. 그 정말 위대한 바울 사도도 디모데서에 보면은 내가 달려갈 길 다 달려가고 내가 내 모든 것을 마쳤으니 의로운 재판장이 나를 위해서 의의 멸류관을 준비했다. 그런 고백을 했습니다. 준비가 됐다는 것이죠. 달려갈 길 다 달려갔어. 죽음이 와도 전혀 두려워하는 것이 아니라 정말 그 죽음 뒤에 있는 저 하늘 나라를 바라보면서 나가는 모습
모습이죠. 다 준비된 자들의 모습입니다. 뿐만 아니라 세인 베네딕토라는 우리 교회 500년, 600년 그 옛날에 그 교회 스톤의 사부가 되시죠. 이분은 죽을 때 60점 넘어서 죽으셨는데 아마 저보다 제 나이랑 돌아가신 것 같은데 저는 아직도 그렇게 어린애 같은데 이분은 아프셔가지고 그런데도 침상에 내려와서 두 손 들고 기도하다가 마지막을 맞이하셨어요. 얼마나 거룩한 삶을 사셨는가. 끝까지 죽기까지 주님을 섬기다 가겠다는 거죠. 주님을 섬기다가. 그런가 하면은 성 베드로 알칸타라 피로 오브 알칸타라고 했는데 알칸타라에서 태어나신 분. 이분도 그렇게 이제 평생 이분은 그렇게 나가서 다니지 않으셨어요. 목회 활동도 안 하시고 설교 활동도 많이 안 하신 분인데 늘 수도원에 사시면서 지금 제가 카톨릭 얘기를 하는 게 아니라 이게 이제 그 우리가 신교 부교 나눠지기 전에 그런 귀한 분들을 얘기하고 있는 겁니다. 그래서 늘 기도하시고 기도 참 많이 하신 분인데 십자가 성령이라는 이게 스페인의 그 아주 귀한 분이죠. 아주 뭐 대단하신 분입니다. 그분은 겨울에도 그 신발 안 신고 막 다니신 걸로 유명하신데 그분이 이분에 대해서 소개를 하는 거예요. 이분 진짜 거룩하신 분이다. 이분처럼 거룩한 분은 없다. 그 정도로 이렇게 하신 분인데 많이 다니지 않으시면 반면에 그 뒤에서 혼자 많은 그 어려움을 겪으셨다는 거죠. 겨울에도 그 창문을 열어놓고 그 추운 바람에 기도하시고 그랬던 분인데 돌아가실 때는 이렇게 했습니다. 시편 124편을 알고 있는데 하나님 이제 내가 올라가자고 할 때 내가 심히 기뻤노라. 이제 하나님 앞에 나가는 게 너무 기쁘다는 거예요. 그 시편을 읊조리시면서 돌아가셨다고 합니다. 참 거룩한 삶을 사신 분이죠. 우리가 이런 거룩한 사람들의 신앙 본받아서 우리가 준비되기를 하나님은 원하시는 것이죠. 오늘 본문에서 새하늘과 새 땅을 보니까 처음 것은 없어졌다. 그러니까 완전히 새 겁니다. 이건 완전히 새 거. 종류가 달라요. 똑같은 거 갈아서 낀 게 아니라 종류가 달라요. 종류가 다른 거예요. 근데 우리가 이걸 알아야 됩니다. 우리가 새 차를 구입하거나 새 집을 사거나 하면은 새 집도 우리가 뭐 리노베이션을 많이 하죠. 전에 있던 거 나쁜 것들 다 하고 또 새 차를 사기는 얼마나 그 기대가 큽니까? 새 차에 깨끗하니까. 우리가 이런 개념이 좀 있었으면 좋죠. 새 하늘과 새 땅. 하나님이 완전히 새 것을 주시겠다는 거예요. 지금 현재는 얼마나 제약이 만연합니까? 말로도 알 수가 없죠. 한국의 그 얼마나 부정부패가 심합니까? 정말 코미디예요, 코미디. 백성들이 뽑아준 그 위정자들이 백성을 기만하고 속이고, 백성들의 본이 될 때 그들이 국민들의 그 세금을 그것을 그냥 띄어먹고 땅을 팔아서 또 띄어먹고 그리고 이재명은 그 별명이 찌재명이라고 그러는데 저는 참 최근에 어저께 하나 알았어요. 너무 끔찍하죠. 그분도 얼마나 거짓을 하는지 다 거짓말 천재. 거짓말. 뭐 이왕 나간 거니까, 그러니까 거짓말을 하나를 하게 되면 계속 거짓말을 하게 돼 있거든요. 아마 그런 과정으로 끝까지 거짓말을 하고 있는 것 같아요. 얼마나 불의가 많이 있습니까? 뭐 미국과 캐나다도 마찬가지죠.
이제 하나님을 대적하며 동성연애와 또 낙태법, 하나님 다 미워하시는 거죠. 생명들을 인간의 편의에 따라서 죽이고 살리고 하는 모든 생명이 하나님께 속해 있는데, 그래서 이 현재 이 하늘과 땅은 하나님이 이제 다 갈아엎으신, 베드로서 보면은 불로 살라버린다. 불로 살라버린다. 아주 너무 죄악으로 오염되어 있습니다. 불완전한 것이죠. 이 새하늘과 새 땅은 하나님 보시기에 더 깨끗하고 아름답고 온전한 그 새로운 세계가 이제 임한다는 것이죠. 그 가운데 또 거룩한 성 새 예루살렘이 내려오는데, 보니까 신부가 신랑을 위해서 단장한 것 같더라. 얼마나 아름다우면 그렇게 했겠습니까? 저도 옛날 우리 이제 결혼 때 사진을 보니까 그 사진 중에 하나가 사모님이 그 방에서 여러분의 도움을 받으면서 화장한 거, 면사포 쓴 거 있는데, 그와 같이 이 새 예루살렘 성이 그렇게 아름답게 단장되어 있다. 그러니까 하나님께서 얼마나 택한 백성들의 정성을 쏟고 있냐 이거죠. 예수님의 신부들이죠. 그 신부들의 정성을 다 쏟아서 준비하고 있다는 거예요. 과연 신부들은 우리는 얼마나 준비하고 있느냐. 정말 통탄을 노리시죠. 하나님께서 그것 때문에 눈물을 흘리시고 어찌할꼬 이들을 내가 신부로 맞이해야 되는데 그들을 어찌할꼬 통탄하시겠죠. 우리가 준비되길 원하는데 첫 번째 알아야 될 것은 하나님은 사랑이시고 함께 하시기를 원하시는 분이다. 함께 하시기. 지난번에 말했지만 더러우니까 멀리 가라. 다시 가까우지 마라. 이러시는 분이 아니라 함께 하길 원하신다고 쭉 나와 있습니다. 레위기에 보면은 내가 너희를 싫어하지 아니할 것이며 내가 너희 중에 있으리라. 더러운 죄 가운데 태어난 인생들을 싫어하지 않는다고 했습니다. 싫어하지 않는다. 근데 그들 가운데 계시겠다. 그래서 장막으로 계속 같이 하셨죠. 하나님은 이렇게 우리를 사랑하시는 하나님. 사랑하셔서 함께하길 원합니다. 정말 함께할 때 그것이 사랑하는 것인지 아닌지 아는 거예요. 사랑한다면서 함께하지 않으면 그건 사랑한다고 할 수가 없죠. 저희 옛날에 그 뭐라고 그러죠? 첫사랑이라고 그럴까? 늘 함께하길 원하는 거예요. 중학교 때 제가 그런 얘기를 느꼈는데, 그 여학생한테 그냥 마음이 뺏기냐, 함께하길 원하는 사랑 중에 하나의 속성이죠. 함께하길 원하는. 사모님하고도 그런 때가 있었죠. 떨어지면 뭐 난리가 나는 그런 때가 있었습니다. 이제 나이가 들고 보니까 그렇게까지는 아는데, 나이가 들어도 그렇게 하는 그런 분들도 계시더라고요. 그래서 하나님은 우리와 함께하길 원하시고, 스가랴서에 보면은 그날에 많은 나라가 여호와께 속하여 내 백성이 될 것이요 나는 네 가운데 거리라. 그날이 바로 요즘의 날, 이제서의 날이죠. 예수로 말미암아 많은 나라들이 이제 하나님을 알고 섬기고 있죠. 그러니까 우리 가운데 계시길 원하시는 하나님이란 우리는 알아야 된다. 우리 가운데 계시는 하나님. 저기 구만의 장천에 계시는 분이 아니라 우리 가운데 계시길 원하시는 하나님. 그래서 하나님의 이런 면을 우리가 알고 우리 삶에 그를 초청하고 우리 안에 모시고 살아야 될 줄 믿습니다. 이제 하나님 걸어가시기 때문에 하나님 자신이 임한다는 것보다는 이제는 예수님을 통해서 하나님이 임하시는 거예요. 예수님을 통해서. 예수님 하나님이시죠. 그러나 그분이 십자가에서 우리의 중보가 되셨기 때문에 예수를 통해서 하나님 함께 하신 줄 믿습니다.
그래서 이 예수님을 우리가 날마다 섬기고 나아갈 때 우리가 그를 통해서 하나님의 사랑을 알게 되는 거죠. 그래서 바울서도 말씀하시기를 고린도전서에 날마다 나에게 이김을 주시는 하나님께 감사한다. 우리에게 이김을 주시는 하나님께 감사한다. 그러니까 예수를 통해서 우리에게 이김을 뭐에서 이김을 주시느냐? 사망과 죄에서 우리를 이김을 주신다. 이 사망과 죄가 날마다 우리 가운데 역사합니다. 히브리서에 나와 있죠. 사망에 묶여서 일생의 종로를 하는 자들을 자유케 하려 하리라. 거기서 우리를 자유케 하시는 그런 이김이죠. 우리 날마다 또 죄로 넘어집니다. 허물로. 거기서 우리를 이기게 하시는 것이 바로 예수입니다. 주님 앞에 날마다 나아갈 때, 고백할 때 주께서 우리를 넉넉히 이기게 하실 줄 믿습니다. 이 하나님의 사랑은 우리를 이기게 하시고, 또한 이 하나님의 사랑은 우리 함께 하시는데 우리를 정말 불쌍히 계시고, 아무도 나를 도울 자가 없습니다. 제가 살다 보니까 그랬더라고요. 사람은 역시 사람이에요. 부인도 그렇고 남편도 그렇고 마찬가지입니다. 제가 어떻게 도울 길이 없는 거예요. 저도 죄 때문에 막 허덕이고, 사모님도 또 사모님 나름대로의 그런 피곤하고 뭐 여러 가지. 그래서 그러나 주님은 우리를 도우시는 분이신데 어떻게 도우시느냐? 모든 눈물을 그 눈에서 씻기심의 사절에 모든 눈물. 그 우리가 누구한테 하소연해도 할 수가 없고 하소연할 사람도 없고 그럴 때 주 앞에 나가면 우리를 위로하신다는 거예요. 모든 눈물을 그 눈에서 씻기시고. 이런 사랑의 하나님을 우리는 알아야 된다는 거죠. 많은 사람들이 위로하는 사람이 없기 때문에 위로받지 못하고 치료받지 못해서 병들이 걸리는 거예요. 하나님 사랑으로 창조하셨고 모든 자들의 사랑이 필요한데 그 사랑을 받을 길을 알지 못하기 때문에 병이 되는 거예요. 우울증도 마찬가지죠. 모든 정신병들이 사랑과 위로를 받지 못해서 그런 거예요. 주님 앞에 나가면은 모든 눈물, 어떻게 내가 잘못할 건지 뭐 또 상대방이 잘못할 건지 뭐 상관없이 우리를 그렇게 하신다. 우리를 그렇게 귀하게 여기신다는 거죠. 귀하게. 사람들은 손가락질하면 아유 저런 것이 저것이 무슨 일을 할 수 있을까? 그렇게 비난하고 손가락질하고 때로 나 자신조차도 야 나는 끝난 거 아닌가? 그렇게 생각할 그 가운데도 하나님은 우리를 세우신다는 거죠. 우리를 귀하게 여기신다는 거죠. 이사야서 보면은 여호와께서 오래 저장했던 포도주로 또 기름진 것과 이것으로 먹이신다는 거예요. 하나님 백성들을. 어떤 백성들이냐? 예수를 통해서 하나님 백성된 자들에게 이렇게 귀한 것으로 그들을 대하시며 그 얼굴에서 눈물을 씻기신다고 이사야서에 나와 있습니다. 예수로 말미암아 우리가 하나님 앞에 귀한 존재가 됐다는 거예요. 귀한 존재. 여러분은 저가 귀한 존재가 됐다는 것입니다. 사람들은 알아주지 않을지라도 우리는 하나님 앞에 귀한 존재라는 거예요. 이 사실을 깨달았는데 이 사실 깨닫지 못하니까 그냥 막 손가락질하고 비난하고 그러면 좌절해가지고 뭐 목숨을 끊는 사람도 많이 있죠. 이재명 밑에 이재명을 따라다니던 자들이 돈을 따라고 걸리고 따라간 자들 그 중에 얼마나 많은 자들이 자기 목숨을 버렸습니까? 상황이 그 제대로 안 돌아가니까 자기 자신을 끊어버리는 거예요. 그러나 이 정말 귀하신 하나님 앞에 우리가 귀한 존재라는 것을 안다면은 우리는 그렇게 하지 않을 줄 믿습니다. 그래서 하나님께서는 우리를 귀하게 여기신다는 거예요. 이렇게 정말 우리를 이기게 하시고 우리를 정말 치료하시는
그 하나님이 우리와 함께 하신다는 거예요. 그래서 그 죄로 말미암아 허물로 말미암아 우리가 혼자 자잘하는 것이 아니라 그 하나님께 부지런히 나가서 그 하나님의 은혜를 누려야 될 줄 믿습니다. 그 하나님의 사랑을 누려야 될 줄 믿습니다. 뿐만 아니라 이렇게 말씀하셨습니다. 6절에 보면은 내가 생명새 샘물로 목마른 자에게 값없이 주리니. 값없이 주리니. 하나님 우리를 생명수로 살리시는 분이십니다. 우리와 함께 하실 분대로 우리를 생명수로, 생명수, 생수의 하나님이라는 거죠. 생수. 얼마나 생수가 귀합니까? 한국에, 일본에 보니까 육각수라는 게 있는데 그게 얼마나 비싼지 한 10불 되는 거, 요만한 병 하나, 조그만 병인데. 그 생수, 이보다 몇천 배, 몇만 배 더 귀한 생수를 목마른 자에게 준다는 거예요. 이 생수는 어떤 생수? 영적인 생수죠. 영적인 생수. 우리가 목이 마른 물을 먹듯이 우리 영혼에 메마름이 있을 때 이 생수를 마시면은 마음의 평안과 기쁨과 소망이 넘치게 되는 이 생수를 하나님께서는 값없이 준다. 값없이. 우리가 자기가 없다 할지라도 나아가면 주시겠다는 거예요. 그래서 요한복음에 나와 있죠. 주님께서 명절골 큰 날에 나름인 자는 뱃속에서 생수의 강이 흘러나리라. 여름의 속에서 생수의 강이 흘러나기를 축원드립니다. 이 생수의 강은 무엇이냐? 성령을 가리켜 말씀하신 거라 말하고 있습니다. 생수의 강이 흘러나는데 이게 바로 성령이라는 거예요. 성령이 우리 목을 축여주시는 분이라는 겁니다. 요한복음 6장에는 살린 건 영이요 육은 무익하다고 말씀하셨죠. 이 성령을 말씀하시는 거죠. 내가 성령의 은혜를 받을 때 내 영이 살고 내가 기뻐지고 감사가 넘치는 그런 역사가 있다는 것입니다. 이것을 목마른 자에게 주시겠다는 거예요. 그래서 여러분 이 생수를 받아 마시길 축원드립니다. 엘리야가 그 이세벨에게 쫓겨나갔습니다. 부지런히 도망갔습니다. 갈멜산에서 그 놀라운 기적, 불이 떨어지는 기적을 행하고 그 다음에 그 아세라 바알 선지자를 450명을 다 쳐 죽였습니다. 그럴 때 이세벨이 대노해가지고 이놈을 죽인다고 그랬을 때 엘리야가 바알이야 나 살려라 하고 그냥 도망가. 한참 도망가다가 지쳐가지고 로뎀 나무에서 이제 그 밑에서 잠을 자고 있는데 그때 천사가 머리를 어루만지면서 구운 떡과 한 병의 물을 엘리야에게 주었습니다. 그 다음 날도 또 자고 있는데 또 와서 천사가 주었습니다. 그걸 먹고 호렙산까지 40주 40야를 달려갔습니다. 이와 같이 이게 바로 성령 줄 믿습니다. 성령을 통해서 지치지 않고 막 달려가는 거예요. 지치지 않고. 우리 삶이 얼마나 우리를 피곤하게 합니까? 낙심하게 하고 좌절하게 합니까? 그러나 성령의 생수를 우리가 마신다면은 우리는 지치지 않고 하나님 나라에 우리는 들어가게 될 줄 믿습니다. 성령을 통해서 우리 영혼이, 우리 심령이 살아나고 성령을 통해서 우리는 변화를 받는 것이죠. 성령을 통해서 하나님 기뻐하는 열매를 맺히게 되는 것이죠. 그래서 우리는 그 새하늘과 새 땅을 들어갈 때 우리는 하나님이 함께 하시고 또 하나님 우리를 생수를 주시는 그것을 날마다 경험할 때 우리는 들어가게 될 줄 믿습니다. 7절 8절에 이기는 자는 여러분이 이기는 자가 되시길 축원드립니다. 거기에 보면은 그러나 두려워하는 자들 이들은 못 들어가고 불가유형에 들어갑니다. 불가유형 끝나는 거죠. 완전히 영원한 형벌 가운데 들어간다. 누가 들어가느냐? 두려워하는 자들과 믿지 아니하는 자들과 흉악한 자들과 살인자들과 행음자들과 술객도가 우상 숭배자 모든 거짓말하는 자들. 두려워하는 자가 믿지 않은 자들은 예수를 믿되 떨떠름하게 믿는 겁니다. 제대로 믿지 않는 겁니다. 주님을 위해서 증거하지도 못하고 그냥 조금 뭐라고 그러면 막 떨고 상황이 좀 안 좋으면 그냥 막 변해가지고 왔다 갔다 하고
이러한 자들은 못 들어간다는 거예요. 담대한 신앙을 하나님 기뻐하셔서 담대한 신앙, 죽으면 죽으려는 신앙을 하나님 기뻐하시는 것이죠. 또한 행운자들과 술객들과 우상 숭배하는 자들, 이 모든 자들은 그 신앙이 타락한 자들이죠. 신앙이 타락하죠. 그래서 고린도후서에 이렇게 얘기했습니다. 그런데 사랑하는 자들아, 이 약속을 가진 우리가 하나님을 두려워하는 가운데서 거룩함을 온전히 이루어 육과 영의 모든 더러운 것에서 자신을 깨끗게 하자. 이런 말씀하셨습니다. 고린도 교회에 한 거죠. 고린도 교회는 항구 도시라서 굉장히 타락한 그 지역입니다. 그러니까 이 말씀이 적절한 거죠. 우리는 얼마나 타락한 이 세상 가운데 살고 있습니까? 인터넷으로 말미암아 모든 가정한 것들이, 더러운 것들이 넘쳐나고 있습니다. 그 가운데 하나님 원하시는 뭡니까? 우리가 거룩함을 온전히 이루라 말씀하시는 것입니다. 하나님 두려워하는 것. 그러니까 얼마나 우리가 몸부림쳐야 되겠습니까? 육과 영의 온갖 더러운 것 자신을 깨끗게 하자. 날마다 싸움이 있고 날마다 몸부림침이 있고 애통함이 있을 수밖에 없는 것이죠. 그러나 예수로 말미암아 하나님 우리에게 이김을 주실 줄 믿습니다. 모든 거짓말하는 자들은 불과 유황에 참여하죠. 그러니까 우리가 죄에 져서 죄 가운데 산다면은 결국에는 영원한 불못에 들어간다는 거예요. 예. 이 마지막 때에 계시록에 말씀하는 게 뭡니까? 땅에 속한 자와 하늘에 속한 자를 나누시는 것입니다. 예. 적그리스도가 이 땅에 자기가 하나님이라 해서 나타났을 때 그에게 절하는 모든 자들, 예. 적그리스도는 그들에게 주는 게 뭡니까? 돈과 쾌락과 세상 권세와 모든 육신적인 것을 제공하는 것이죠. 예. 거기에 넘어가면은 결국은 마귀와 함께 영원한 불못에 들어간다는 것입니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님, 새하늘과 새 땅을 아버지께 보여주시는 것은 우리가 믿고 들어오라는 것인 줄 믿습니다. 우리와 함께하길 원하시고 우리에게 이김을 주길 원하시고 우리를 치료하길 원하시는 하나님, 또한 우리에게 생명수를 값없이 주어서 우리를 살리길 원하시는 하나님, 날마다 그 사랑을 경험함으로 말미암아 아버지 변화를 받아서 그 거룩한 성에, 그 새하늘과 새 땅에 우리 모두가 참여하는 은혜를 허락하여 주옵기 원합니다. 감사하며 예수 그리스도를 계시고 오늘 우리 말씀을 생각하면서 잠깐 아버지 용서하여 주시옵소서. 다시 한번 아버지 주의 앞에 나아가오니 그로 말미암아 우리에게 힘을 주시고 우리를 치유함을 주시옵시고 아버지 변화를 받아서 그 거룩한 산과 새 땅에 아버지 넉넉히 들어가는 우리 믿음이 되게 하여 주옵기고 정인대 목사님과 같이 세인 베네토와 같이 알칸테네 성도들과 같이 믿음의 선진들의 그 거룩한 신앙을 본받아서 아버지 그 나라를 준비하는 우리가 되어지게 하여 전심으로 준비하게 하소서. 내가 달려갈 길 다 달려갔다고 바울은 고백하였습니다. 이제는 나를 위하여 의의 재판관이 의의 면류관을 준비할 때였습니다. 나의 믿음을 지키고 내가 의를 지켰으니 이제 주님께서 나를 위하여 의의 면류관을 예비할 때였습니다. 우리 삶이 언제까지 계속될지 알지 못합니다. 남은 시간에도 남은 삶이라도 아버지 위하여 헌신하게 하여 주시고 자녀들과 나라와 민족들 위하여 중보의 기도를 아버지 끝없이 할 수 있는 아버지 귀한 신앙으로 인도하여 주시옵소서.
아버지 오늘도 감사하여 주 앞에 헌물과 인을 들때 아버지 받으시옵소서. 이 예물을 통하여 아버지 나라 확장되게 하옵시기를 간절히 감사하며 예수 주의 쌍 그들과 함께 성찬식을 거행하셨습니다. 첫 번째 성찬식이죠. 이것을 기념하여 뭐라고 하셨습니까? 나를 이것을 행하여 나를 기념하라. 주께서 원하신다는 거죠. 주님이 기뻐하시는 것이 이게 성찬식이라는 거죠. 성찬식. 우리가 성찬식 할 때 주님이 기뻐하신다는 거예요. 왜냐하면 성찬식을 통해서 우리는 주님의 사랑을 알게 되고 주님과 하나가 되는 그런 역사가 일어나기 때문에 그걸 주님께 기뻐하신다는 거예요. 이 떡을 먹으면 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 오실 때까지 전하는 것입니다. 그래서 주님께서 우리 죄를 위해서 죽으시고 또 부활하셔서 하나님 보좌 우편에 계신 것을 이 성찬식으로 선포한다는 것이죠. 하나님 기뻐하시는 이런 의식이라는 것입니다. 예식이라는 것입니다. 찬양을 하겠습니다. 십자가 위에서 못 박이사 깨끗이신 주님의 몸이세 인류나 위하여 영광을 받으사 주가 진이 대신 흘린 주의 보혈이세 누구나 지금 나에게 주시는 영생하는 양식이요 마시는 잔이세 사모하는 떠나셨던 주님 속히 세상 다시 올 때 한가히 뵙겠네. 우리 잠깐 기도하겠습니다. 아버지 하나님, 힘이 부족해서 아버지 감히 이 성찬식에 참여할 수 없사오나 아버지 구주를 믿는 마음으로 나아가오니 아버지 합당하게 하여 주옵기 원합니다. 주의 몸과 피를 아버지 합당치 않게 명하는 자들의 그 죄가 있다고 말씀하셨습니다. 아버지 하나님이여, 그 제 몸과 피를 통하는 죄가 있다고 하였사오니 아버지 우리가 우리 자신을 살피기를 원합니다. 아버지여 불쌍히 여겨 주시옵소서. 이름으로 나아가오니 우리를 받아 주시옵소서. 주여
고난 생각하면서 감사할 수 없겠습니다. 아버지 감사합니다. 버림받아야 마땅한 아버지 죄인이 우주 예수 그리스도의 아버지 희생자의 오늘도 저 앞에 나가니 주님의 살과 피를 용하였사오니 아버지 감사드립니다. 그러므로 영광에게 모든 더러운 곳에서 자기를 지켜 깨끗게 하자는 말씀 가운데 아버지 나가게 하시옵소서. 예수 그리스도의 그 사랑과 구원을 증거하는 빛과 성의 상으로 아버지 나가게 하여 주시옵소서. 찬양 잠깐 드리겠습니다. 아무도 없고 거룩하신 거하니 어린 양이 죽임을 당해 이를 위하여 십자가 위에서 못 박히사 깨뜨리신 주님의 몸이세 이를 위하여 병거를 받으사 주가 친히 되시느니 주의 보혈일세 이는 주가 지는 나에게 주시는 영생하는 양식이요 마시는 잔일세 지사모 가는 떠나셨던 주님 속히 세상 다시 올 때 반가이 뵙겠네. 축도하겠습니다. 지금 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 만극하신 사랑과 성령님의 강하게 통하시 오늘 말씀 가운데 승리하게 하는 거룩한 백성들 위해 영원토록 함께 있을지어다.